So this study is about the Bible. خب درس امروز مربوط به کتاب مقدس هستش. And the Bible is the central book for real Christianity. و کتاب مرکزی برای مسیحیت واقعی کتاب مقدس هست. Almost everything we know about God or about Jesus comes out of the Bible. تقریبا هر چیزی که ما درباره خدا و عیسی میدونیم از کتاب مقدس میده. Another way of thinking about it is that the Bible is the record of the times when God has done something in history. و در واقع از یه دیدگاه دیگه هم میشه گفتش که کتاب مقدس یک خط زمانی هست از کارهایی که خدا در تاریخ انجام داده. And so we've got a record of these events going right back to before the time of Abraham. و خب ما این در واقع موارد رو داریم به صورت ثبت شده تا زمان قبل از ابراهیم. So the Bible helps us to understand how God works with human beings. پس در واقع کتاب مقدس به ما کمک میکنه که متوجه بشیم خدا چطور با انسانها رفتار کرده و چه برنامه‌هایی. Anyway, let's look at how the Bible is put together. خب بذارید نگاهی داشته باشیم به اینکه چطوری کتاب مقدس در کنار هم دیگه قرار گرفته. So the Bible is a book which is made up out of books. خب در واقع کتاب مقدس یک کتابیه که خارج از بقیه کتاب‌ها حساب میشه. In fact, there are 66 different books which together make up the Bible. در حقیقت این یک کتاب نیستش که کتاب مقدس رو تشکیل میده. 66 کتاب تفکیک شده هستش که به مجموع اونها میگیم کتاب مقدس. 39 of them were written before the time of Jesus. 39 تا از اونها در زمان قبل از میلاد مسیح نوشته شده. And those make the Old Testament. و اونها تشکیل دهنده عهد عتیق هستند. And the other 27 books were written a little bit after Jesus' resurrection, and they're the New Testament. و بقیه 27 کتاب هم در یه دوره کوتاه بعد از رستاخیز عیسی مسیح نوشته شده که به اونها میگن عهد جدید. So this is a time chart marked off in hundreds of years. خب این یک در واقع خط زمانی هستش برای 1000 سال. So Jesus was born a little more than 2000 years ago. عیسی تقریبا یه ذره از 2000 سال پیش بیشتر به دنیا اومده، قبلتر یعنی. And if you think about what happened 2000 years before that, it's the time of Abraham. و اگر به این فکر کنید که خب چه اتفاقی 2000 سال قبل از اون افتاده، با ببینیم که زمان ابراهیم بود. Halfway in between Jesus and Abraham, we have the famous King David. وسط مسیر ابراهیم تا عیسی ما در واقع پادشاه داوود رو داشتیم. And then about halfway between David and Abraham, we have the time of Moses. و در بین مسیرهای بین عیسی و داوود ما موسی رو داشتیم. And the Old Testament starts to be written in the time of Moses. و در واقع عهد عتیق در زمان موسی نوشته شده. And it's written right up to a little more than 400 years before the time of Jesus. و ادامه داشته نوشته شدنش تا یه چیزی حدود 400 سال قبل از در واقع میلاد مسیح. And in that we have
books of law, books of history, books of poetry. خب توی اونها ما کتاب‌هایی داشتیم از کتاب‌های شریعت، کتاب‌های درباره تاریخ، کتاب‌هایی درباره شعر و شاعری. And the section after the sort of poetry and philosophy section is special messages to the people of the time by individual prophets. و قسمتی هم داشتیم که در واقع مسائل فلسفی رو بیان می‌کرده و پیام‌هایی برای مردم داشته و پیام‌هایی از طرف پیامبران مخصوصی که فرستاده شده بود. So in the New Testament, the first bit is the Gospels. و خب عهد جدید هم شناخته میشه به اسم انجیل. And those are accounts of Jesus and of what Jesus did. و داره درباره چیزها اینکه اصلا عیسی چه بوده و چه کرده صحبت میکنه. And then we have a series of books about the people who followed on from Jesus, the apostles. و یک سری از در واقع کتاب‌ها درباره کارهایی که در واقع اون دنبال کنندگان عیسی و رسولان انجام داده بودن توسط اونها نوشته شد. And the book of the Acts of the Apostles gives us an account of what they were doing up till the beginning of 62, the year 62. و کتاب اعمال رسولان هم در واقع 62 سال بعد از میلاد مسیح نوشته شده که در واقع اون داستان‌های اون زمان و اون قضایا هستش. And then we have letters written by the apostles to either churches or to individual people, dealing with problems that those people had to cope with. و بعد از اون هم نامه‌هایی رو داریم از طرف رسولان به کلیساهای مختلفی که تو جاهای مختلف بودن که درباره مشکلات و حالا اتفاقاتی که اونجا میافتاده باهاشون صحبت می‌کردن. And the last book of the New Testament is a set of predictions written in a kind of code. و آخرین کتاب انجیل هم یک کتابی هستش که با یک سری کدهای مخصوص نوشته شده. And that they're predictions about the fall of the Roman Empire and the history of mankind from that time onwards into the kingdom of God. مثلا یک پیشبینی درباره سقوط امپراتوری رومیان بوده و یک سری چیزها درباره تاریخ انسانها و این داستانها. It reads rather strangely because it's written in a kind of code, but the kind of code that was used by the prophet Daniel in the Old Testament. و خب یه ذره عجیب به نظر میرسه این کتاب چون در واقع به صورت کدوار نوشته شده. So we said with the Bible is a book made out of books. Each book is independent from the rest. و خب بتونیم به کتاب مقدس بگیم کتاب‌ها و هر کدوم از کتاب‌های داخل اون هم در گوشه از این جا قرار داره. And altogether there are more than 40 different people who wrote the books in the Old Testament. و همش رو اگر بذاریم کنار هم دیگه بیش از 40 نفر نویسنده این کتاب بودن، یعنی کامل کتاب مقدس 40 تا نویسنده. Interestingly, the books aren't always in the same order in every Bible. و خیلی جالبه که بدونید در واقع همه کتاب‌ها اون سیستم خاصه و در یک ترتیب خاصی قرار دارن توی همه کتاب‌های مقدس. So all Christian Bibles have the books in the same order, but Jewish Bibles have the same books just in a different order. خب همه در واقع فرقه‌های مختلف مسیحیت کتاب مقدسشون به یک شکل هستش، یعنی ترتیب اون 66 کتاب به یک شکل هست. ولی یهودی‌ها
اون در واقع یهودی ها کتاب عهد عتیق رو قبول دارن، کتاب های مختلفی دارن، یعنی همون کتاب ها، همون 37 کتابه ولی به ترتیب های مختلفی نوشته شده. But in reality, the order doesn't matter. It's the content of the books that's important. ولی خب در حقیقت اون ترتیب کتاب ها نیستش که مهمه، اون اهمیتی نداره. چیز با اهمیت در واقع اون مطلب داخل کتاب ها هست. And the other thing to remember is that the Bible was written over a period of more than 1,000 years. و خب چیزی که جالب بدونیم اینه که اون کتاب مقدس بیشتر از 1000 ساله که داره خونده میشه. So there's about 1,000 years for the Old Testament, and then the New Testament is written over perhaps 30 years. پس در واقع حدوداً 1000 سال طول کشیده که این کتاب نوشته بشه. But the important, there you go. That's some of the books I've just put some in. The important thing, though, is that the Bible isn't just a book of history. It was, every word was written by a prophet. و خب چیزی که مهمه اینه که بدونیم کتاب مقدس یک کتاب تاریخ نیستش، فقط هر کدوم از کلماتش توسط یک پیامبری نوشته شده. But the Bible was written down by people who were there at the time when they saw whatever it was that was going on. و خب در واقع کتاب مقدس توسط مردمانی نوشته شده توی اون زمانی که در واقع داشته می اومده بر روی زمین، که خب میدیدن که داره چه اتفاقی میفته، یعنی حضور داشتن توی اون اتفاقات. So there's a passage from 2 Peter chapter 1 and verse 16. پس یه پیامی توی دوم پتروس هستش، آیه باب 1 و آیه 16. So I don't know whether you need to read that. Perhaps it's a good idea if you do. Okay, I will do that. زیرا که در پی افسانه های جعلی نرفتیم، چون از قوت و آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او را دیده بودیم. So the point is that the apostles were people who actually saw Jesus teaching, and they could write down what they had seen. و خب در واقع مسئله مهم اینه که بدونیم رسولانی که نویسنده کتاب عهد جدید بودن، افرادی بودن که دیده بودن تدریس عیسی رو و کارهایی که انجام داده بود رو با چشم خودشون دیده بود. And this makes the Bible a very important book just from a historical point of view. و این در واقع کتاب مقدس رو تبدیل به کتاب مهمی میکنه تا اینکه بگیم فقط یک کتاب تاریخیه. And the Bible makes a great emphasis on the fact that this is an eyewitness account. و در واقع این خیلی اهمیت و اون اعتبار در واقع کتاب رو بالا میبره وقتی که بدونیم همه اتفاقاتش توسط نویسنده‌اش دیده شده. So if you go to the first letter of John, 1 John chapter 1 and verses 1 to 3. پس اگر بریم به نامه اول یوحنا، I'm just finding not far from 2 Peter. It's yeah. Just after it is. Okay, chapter 1 and verses 1 to 3.
خب دوستان نامه اول یوحنا باب 1 تا 3 رو میخونم. آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام میکنیم. حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت میدهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام میکنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده این به شما نیز اعلام می‌کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. ممنون. So it's some bits of it, the Gospels are written by eyewitnesses. Other bits are things like the letters are written by the prophets themselves. You don't need an eyewitness to say, I got this from God and now I'm writing it to you. خب بعضی از قسمت‌های کتاب مقدس به این شکل نوشته شده که مثلا گفتن آقا من اینو خودم دیدم، یا این چیزی که داره نوشته میشه اتفاقیه که با چشمای خودم دیدم، در کنار خودم افتاده. یا برخی دیگرش هم میدونیم که توسط پیامبران نوشته شده که خب دیگه اصلا اونا شکی درش نیست و در واقع از طرف خدا. And there's a whole list of passages where it talks about eyewitnesses. There could be more, only that's as many as I can fit on the screen. خب این در واقع تمامی متن‌هایی هست، قسمت‌هایی هست که درباره این صحبت شده که آقا من خودم این رو دیدم، من شاهد این قضیه بودم و احتمالاً حالا بیشتر از این هم باشه. So just to show that it is a very strong claim. These are people writing about things they have seen themselves. خب پس این در واقع یکی از موارد خیلی قوی هستش که میتونیم بهش توجه بکنیم که این کتاب نوشته کسانی هست که اون اتفاقات رو به چشم خودشون دیدن. But the other thing about it is that it's something that is written at the command of God. و خب در واقع مسئله دیگه هم قسمت‌هایی هستش که به دستور خداوند نوشته شده. And there's a passage in 2 Peter which tells us about how the Bible was written. و خب این یک قسمتی در دوم پتروس هستش که به ما میگه چطور کتاب مقدس نوشته شد. So if you want, I don't know, some people be on a mobile phone, so probably it's a good idea to read those. Sure, I can read them. Just tell me which verses. Verse 1 and 2 Peter chapter 1 verses 20 and 21. اوکی. خب دوستان اول نامه دوم پتروس و در واقع باب 1 آیات 20 و 21 رو براتون میخونم. میگه قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی کتب مقدس زایده تفسیر خود نبی نیست، زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. And again, it's a picture that appears all sorts of places in the Bible, in the New Testament particularly. There's a passage in 2 Timothy which says the same thing. و خب این هم یک سری از جملاتیه که توی دوم Timotheus. Actually Timothy or Timothy, yes. Double Timotheus it should be. اوکی. و یک سری از جملاتی که توی تیموتائوس میبینیم هستش که در واقع در همین صحبت رو کرده. Yes, it doesn't say the right thing, does it, at the bottom? Anyway, if you could read verse 16, please. Okay, I will do that. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. So he's saying there that every bit of the Bible was
written at the command of God. God inspired it. He breathed it out, as it were. پس می‌بینیم که گفته شده تمامی قسمت‌های این کتاب مقدس جزء به جزءش توسط الهام‌هایی که از طرف خداوند اومده و به انسان‌ها وارد شده نوشته شده برای در واقع اصلاح ما. And I'm going to suggest to you that the Bible is the only book in the whole world that can make that claim. و در واقع اینطور میشه گفتش که کتاب مقدس تنها کتابی هست روی زمین که میتونه این ادعا رو بکنه. Occasionally people say, well, what about the Quran? و خب ممکنه مردم حالا بگن درباره قرآن چطور؟ But the Quran was written down some 30 or 40 years after the death of Muhammad. ولی خب میدونیم که قرآن یه حدود 20 تا 30 سال بعد از مرگ محمد نوشته شده. And if the Quran is correct, then there were no prophets after Muhammad, so it couldn't be written by a prophet. و از اونجا که خب هم خودشون گفتن هم ما میدونیم هیچ پیامبری بعد از محمد نبوده، پس در واقع اون کتاب توسط پیامبری نوشته نشد. Whereas the people who wrote the Bible were prophets in their own right. ولی افرادی که در واقع کتاب مقدس نوشته اونها هستش همشون پیامبر خدا بودن و الهاماتی رو دریافت کردن. So Luke and John and Paul were prophets. و میتونیم بگیم در واقع یوحنا و پولس و اینا همشون جزو پیامبران. Yeah. So we have a book that's written entirely directly by prophets, not just people remembering what prophets had said. پس ما یک کتابی داریم که مستقیم توسط پیامبران نوشته شده، نه یک کتابی که توسط مردمی که حفظ کرده باشن یه پیامبری چه چیزی گفته. Right, so the question then comes, how do we know that we're right about this? خب حالا سوال اینجا ممکنه پیش بیاد که خب ما چجوری میدونیم مثلا درباره یه همچین اتفاقات؟ And there's all sorts of evidence that supports the idea. خب یه سری در واقع ایده هایی هست، یک سری در واقع مدارکی هست که این ادعا رو ثابت میکنه. So let's look what we've got. First bit of evidence, archaeology. Pardon? First bit of evidence is from evidence from archaeology. خب در واقع اولین شاهدمون از باستانشناسی هستش. So in general there are descriptions of people, of places, of customs. خب به طور کلی که اونا خب در واقع باستانشناسان میان تایید میکنن درباره اون افرادی که وجود داشتن، اون مردمی که بودن، اون مکانهایی که درباره‌اش صحبت شده و اون اتفاقات. We can dig in the ground and some of these appear when we've done the digging. ما میتونیم زمین رو بکنیم و خب یک سری از اینها ظاهر میشن زمانی که داریم زمین رو میکنیم، یعنی باستانشناسان وقتی زمین رو میکنن و اونا رو کشف میکنن. So here's an example of a custom. خب این یه مثال هستش از یک سری از این کوزه ها. So if we go to the Gospel of John and chapter 2. خب اگر ما به انجیل یوحنا بریم و باب 2 and we're going to read verse 6 in a moment, but let's explain what's going on first. و در واقع باب 6 رو میخونم و این برای ما آیه 6. آیه 6 بله آیه 6 رو میخونم و این برای ما توصیف میکنه. Thank you. در آنجا 6 خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت و هر کدام گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. So this is an occasion where Jesus performs a miracle.
خب اینجا هم جایی هستش که در واقع عیسی یک معجزه‌ای به وجود آورد. He's at a wedding party when they run out of wine, and he turns some water into wine, and the wedding party can carry on. خب در واقع اونجا یک جشن عروسی بود که برگزار شده بود و شراب توی اونجا تموم شد. بنابراین عیسی آب رو تبدیل به شراب کرد و اونا تونستن ادامه بدن جشنشون. But I want to look at one tiny little detail. خب به یک سری از در واقع اون ریز اطلاعات دقت میخوایم بکنیم. So if we read John chapter 2 and verse 6. Verse 6 again? So you read verse 6 already, did you? Yeah. Yeah. Right. Okay. Well, in verse 6, it talks about there being 6 stone water jars. خب توی در واقع آیه 6 داره درباره 6 خمره صحبت میکنه. And the important thing is that the jars were made of stone. و خب در واقع اون قسمت مهم این قضیه اینه که اون خمره ها از سنگ تشکیل شده بودن. Now, usually water jars are made of pottery. معمولاً کوزه ها از اون گل درست میشن. And if an archaeologist digs in the ground anywhere around the Mediterranean, you'll find hundreds and hundreds of stone water jars. و اگه حالا یه باستانشناسی بیاد طرف اون در واقع دریای مدیترانه شروع بکنه به کندن زمین، میتونه هزاران هزار از این خمره های گلی پیدا کنه. Yeah, but to say that I meant pottery water jars. They're almost all made of pottery. Pardon, could you please say it again? Sorry, I accidentally said stone water jars. I meant pottery water jars. That's what you'll find if you dig in the ground. All the water jars you find, almost all of them will be made of pottery, not of stone. و خب ببینید تمام اون هزاران کوزه‌ای که میتونن پیدا کنن، تقریبا همه کوزه‌هایی که میتونن پیدا کنن اصلا گلی هستش و هیچ کدوم از سنگ ساخته نشده. And that's because pottery water jars are much easier to make. You can make them on a potter's wheel, and they're therefore much cheaper. و خب این به این دلیل بود که ساختن کوزه های گلی بسیار راحت تر بود و خب اونا رو روی اون حالا فارسیشو نمیدونم این چیزه که روشو میذاریم و کوزه روش درست میکنیم قرار میدن و خب درستش میکنن و خیلی ارزونتر هم هست. But there's a problem in Jewish law with that. ولی خب یه مشکلی توی در واقع شریعت یهودیان با Because if an animal falls into the water jar and dies, then the water jar becomes unclean and they have to break it and get rid of it. و اگه حالا طبق شریعت یهودیان اگر حیوانی داخل خمره میافتاد و میمرد، خب اون خمره کثیف میشد و دیگه نمیتونستن تمیزش کنن و با هم میشکوندن. But if it's a stone water jar, then they just have to wash it out, and then after a while they can use it again. ولی اگه در واقع این یک خمره سنگی بود و این اتفاق میافتاد، میتونستن به راحتی بشورنش و یک بار دیگه بعد از مدتی ازش استفاده کنن. So in just one place in Judea and in Galilee, where there was a very large population of Jewish people, they made water jars out of stone. پس یک قسمت خاصی از یهودا و اطراف جلیل مردم یهودی می اومدن و اون خمره هاشون رو از سنگ می ساختن. So this little tiny mention of stone jars fits into the time and place of the Gospels. و حالا این در واقع دقت کوچیکی که توی این اتفاق ساخت خمره ها و کوزه های آب افتاده بود تو زمانی بود که انجیل نوشته شده. And this is the remains of a house from the time of Jesus. It was destroyed when the Romans destroyed Jerusalem in 70 AD. و خب این در واقع یک خونه‌ایه که پیدا شده که برمیگرده به اون زمانی که
رومی ها اومدن و اون قسمت رو خراب کردن. And you can see that when the house was burned, there were some pottery storage jars. There they are. و میتونیم ببینیم زمانی که خونه ها در واقع سوختن یک سری خمره هستش که در واقع نیمه ساخته و سوخته هستش که دارن نشون میدن. They've been a bit damaged by the fire that went through the building when it was destroyed. و خب این در واقع این آسیب ها توسط آتش بهشون زده شده وقتی که خونه داشته میسوخته. And then here there are two stone water jars. و اینجا 2 تا خمره سنگی می‌بینیم. So what's being talked about in John's Gospel would be jars like these. و خب میتونیم بگیم در واقع اون خمره‌های سنگی که توی انجیل یوحنا ازش صحبت شده چیزهای شبیه هم بودن. Okay, there's another example. This is the pool of Bethesda. خب اینم یک مثال دیگه از شهر باتستا. So the Gospel of John, chapter 5 and verse 2. خب انجیل یوحنا باب 5 آیه 2 میخونم براتون. دروازه گوسفند حوضی است که در زبان عبرانیان آن را بیت هستا گویند و 5 ایوان دارد. Right. So what everyone said that would never have existed in Jerusalem. It's a healing temple to a pagan god. و خب اینجا جایی که در واقع خیلی هم گفتن توی اورشلیم وجود نداشته. But if you when they dug up the area, they found it. ولی خب اونا اون منطقه رو کندن و پیداش کردن. And the pool is actually just down here. حوض در واقع همون جایی هستش که دارن نشون میدن با مهرشون. And up here there are little pools of water so that people could bathe from water from the big pool. و خب اینجاها هم حالا یه مقدارهای کوچیکی آب قرار داشت که مردم میتونستن از اون حوض اصلی و بزرگه بیان داخل. And if you just notice these pillars here. فقط حالا در واقع به این ایوون‌ها و ستون‌ها دقت کنید. So I've got an archaeologist's reconstruction of the area here. خب یه در واقع باستانشناسی اومده و دوباره اینجا رو ساخته. So here you've got the pillars that we were looking at a moment ago. خب این در واقع اون حوضی هستش که ما داشتیم همین چند دقیقه پیش نگاهش می‌کردیم. And the small pools, so that's where that picture was taken from, looking towards this direction. و اون قسمتی که دارن نشون میدن جایی هستش که از اون سمت به این طرف عکس برداری کردن. And there are that's the pools of Bethesda. و خب این اون حوضچه بتستا هستش. And it does have 5 porticos, 5 colonnades, whatever you got them written as. و 5 colonnades. Yeah, in John 5 verse 2 it says it has 5. Oh, sorry, I got it. The colonnade is a thing held up by columns. Yeah. و خب در واقع این اون 5 تا ردیفی هستش که درباره‌اش صحبت می‌کردیم، 5 ایوانی که صحبت می‌کردیم درباره‌اش. So they go 1 2 3 4 5. و خب شمردن رو دیدیم دیگه 5 تاش. So the archaeology matches exactly what the Gospels describe. باستانشناسان دقیقاً اون چیزی که انجیل توضیح داده رو به چشم دیدن. That's an undesigned coincidence. What I'm going to do is I'm going to give a different undesigned coincidence. So if we
look in Mark chapter 6. خب در واقع اگر ما بیایم و مرقس باب 6 رو نگاه بکنیم. This is the account of the feeding of the 5,000. داره درباره اون غذا دادن به 5,000 نفر صحبت. And little tiny detail again in it. و یک سری از در واقع اطلاعات کوچیک دیگه هم توی اون میتونیم ببینیم. And that's in Mark chapter 6 and verse 39. خب این توی مرقس باب 6 آیه 39 هست که میخونم براتون. فقط یک لحظه من پیداش بکنم. So it is just at the time of the miracle, Jesus gets the 5,000 people to sit down. تو همون دقیقا زمانی که در واقع معجزه میخواست اجرا بشه، عیسی به همه گفتش که بشین. So if you read verse 39. Okay, I will do that. آنگاه به شاگردان خود فرمود تا مردم را دسته دسته بر سبزه ها بنشانند. And so they're sitting down, it says on the green grass. و خب مردم روی سبزه های سبز نشستند. Now the important thing here is that grass doesn't stay green all the year round in that part of the world. Excuse me, could you please say me again? In the Middle East, you know it much better than I do. You don't get green grass all the year round unless there's a water supply. What kind of grass do you mean? Well, the grass goes brown when it gets hot and dry. Okay, yeah. و در واقع میگن که خب در واقع توی همون خاور میانه قسمتی هستش که میدونیم در واقع علفها رو به زردی میرن. So in Britain it only does that in a very hot summer, but there's a hot summer every year in that part of the world, and it goes brown just about every year. و در واقع این اتفاق زمانی میفته که یک تابستون بسیار داغی باشه و توی اون تابستون داغ هستش که در واقع علفها به سمت قهوه‌ای و زرد شدن میرن و خب قاعدتا تو اون بخش از زمین همون که هممون هم میدونیم هر سال یه تابستون داغ داره. So there's only grass that's green in the spring. پس در واقع تنها زمانی که ما علف سبز رنگ داریم توی بهار هستش. So by the fact there's green grass on the ground, we can deduce that the miracle happened at around the time of the Passover. پس با توجه به این که ما اینجا گفته شده که علف‌ها سبز بودن، میتونیم به این برسیم که اون زمان در واقع بهار بوده که این معجزه اتفاق افتاد. So it would happen at Pesach. و در نزدیکی عید پسح بوده. So if we look at the account of the same miracle in John's Gospel, that's in John chapter 6. و خب اگر به همین در واقع معجزه مشابه در انجیل یوحنا نگاه بکنیم که در یوحنا باب 6 هست. And verse 4, you can see what time of year it was. و در آیه 4 میتونیم ببینیم که در چه تایمی این اتفاق افتاده. I will read it, brother. عید پسح یهود نزدیک بود. So the grass on the ground that you've got in Mark's Gospel fits in with the time of the year that you've got in John's Gospel. خب پس با توجه به این مسائلی که صحبت کردیم
دقیقا میبینیم که اینها با هم همخونی خیلی دقیقی دارن. رنگ علفها زمانی که توی انجیل مرقس داشتیم صحبت میکردیم و میخونیم درباره‌اش، با این تایم دقیقی که این طرف توی انجیل یوحنا بهش اشاره شده. And you find that there is a tremendous correspondence of little details between different accounts, which shows that the details are remembered very accurately and that the accounts agree with one another. و همیشه ما میتونیم این رو بین کتاب‌های مختلف که توسط افراد مختلف نوشته شده پیدا کنیم، چیزهایی که کاملا با هم تطبیق دارن با اینکه افراد مختلفی اونها رو نوشتن. And this idea of corresponding details is something that you only get in a factual account. You don't get it in fiction. و خب این واقعیت که می‌بینیم این تشابه اطلاعات و تشابه اتفاقات توی کتاب‌های مختلف که توسط نویسنده‌های مختلفی اتفاق افتاده تشابه دارن، این رو به ما میگه که این در واقع فقط یک حقیقت میتونه باشه و این فقط توی کتاب‌های حقیقی این اتفاق میفته. And you only get it in factual accounts if they're very accurately described, if you don't start forgetting things. و این زمانی اتفاق میفته که خیلی دقیق بیایم و اونها رو بیان کنیم قبل از اینکه در واقع فراموش بشن اون مسائل. Anyway, here's another kind of evidence. This time it's evidence not just of accuracy, but of the mind of God coming into the writing of the Bible. و حالا این یک مثال دیگه میخوایم بگیم که فقط این یک تشابه نیستش، این در واقع ذهن خداوند هستش که توی کتاب مقدس هست. So the Bible's written over a period of, well, the Old Testament 1,000 years and the New Testament about 400 years after that. خب در واقع نوشتن کتاب مقدس خیلی طول کشید، حدوداً 1000 سال که عهد عتیق طول کشید و بعدش هم 400 سال بعد از اون هم عهد جدید. And it's written by over 40 different writers. و این نوشته شده توسط 40 نویسنده مختلف. And there's a list of some of them. و این یک لیستی از تعدادی از نویسندگانشون هست. And they come from a long time before the time of Jesus, right up to a little bit after the time of Jesus. که خب اونها از یک زمانی خیلی دور از زمان عیسی مسیح اومدن تا یک زمانی نزدیک. And they're writing in 3 different languages. و اونها توی 3 زبون مختلف اینها رو نوشتن. And they all sorts of different kinds of people there. There's a doctor, there are fishermen, there's a tax collector. خب و افراد مختلفی از قسمت‌های مختلف جامعه، از اقشار مختلف جامعه بودن. حالا همونجور که خودشون اشاره کردن، مثلا لوقا دکتر بوده، یوحنا تاجر ماهی بوده و متی هم که مالیات بگیر بوده. Over here we've got kings and we've got farmers. و اون طرف هم ما از پادشاه تا کارگر مزرعه هم داشتیم. And we have scholars and we have the provincial governor, we've got civil servants, we've got all sorts of people. همه جور مردم بودن دیگه، کشیش، مقام دولتی، فرماندار و هر جور مردمی که فکر بکنید. But we've only got one message. ولی ما فقط یک پیام رو از همشون دریافت کردیم. If you think about a book written like this with all these different writers over thousands of years, you'd expect them to be different in the way they wrote things. و اگر یک کتابی هزاران سال طول بکشه نوشته بشه و توسط افراد مختلفی هم نوشته بشه، چیزی که انتظار میره اینه که خب کتاب‌ها با هم تفاوت داشته باشن. So if you had a book that was finished nowadays, it was finished this year of this kind, you'd have writers that went right back
to about 400, the year 400. So, a long time, maybe the year 500. خب یعنی اگر در واقع این کتاب میخواست که الان امروزه تموم بشه، باید از سال 400 شروع به نوشتنش میشد. And you wouldn't expect a modern nuclear physicist to write a book that fitted in with, say, a farmer from the time of Jahalilia. و خب هیچ وقت ما نمیتونستیم این انتظار رو داشته باشیم که یک فیزیکدانی که امروزه زندگی میکنه کتابش مثل یک مزرعه داری که توی 400 سال 400 یعنی 1000 خورده سال قبل زندگی میکرده یکی باشه. And the things that the Bible writes about stand out from the people around where the Bible was written. و خب جالبیش اینه که انجیل کتاب مقدس به این شکل نیستش و هیچ وقت اون شکلی که مردم اطرافش بودن نوشته نشده. So it talks about one God when everybody else was talking about many gods. مثلا همیشه درباره یک خدا صحبت کرد در حالتی که بقیه درباره تعداد زیادی خدایان صحبت میکردن. And a whole lot of other things like that. It was quite different from the beliefs of the people of the countries where it was written. و خب می‌بینیم که خیلی وقتا متفاوت بود از اعتقادات مردمی که توی اون کشوری زندگی میکردن که کتاب مقدس نوشته شده. So we've got 40 writers, we've got 14 centuries, we've got 3 languages, but we've got one message. خب ما در واقع 40 نویسنده داشتیم، 14 قرن طول کشیده نوشته بشه و همینطور به 3 زبان مختلف نوشته شده ولی فقط یک پیام دریافت کرده. And that suggests one mind that controls the writing of the Bible. و این به ما میگه که فقط یک ذهن پشت این کتاب بوده که نوشتش. But it's a mind that lives on for more than 1,000 years and has the ability to organize 40 different people. و این در واقع ذهنی بوده که تونسته بیش از 1000 سال زنده بمونه و ذهن بیش از 40 نفر انسان مختلف رو در واقع به یک سمت ببره. And that really can't be a human mind. It's got to be something greater than a human mind. قطعا این نمیتونسته که یک ذهن انسانی باشه. 100% از یک بالاتر از یک ذهن انسانی بوده. That leaves you with the mind of God. و اینجاست که میفهمیم این ذهن خداوند. So it suggests that God is responsible for writing the Bible. پس این رو به ما میرسونه که خداوند مسئول نوشتن انجیل کتاب مقدس بود. Okay. Last thing, the Bible, well, not the last thing, another thing, the Bible predicts things that hadn't happened when it was written down. و خب در واقع یک مسئله دیگه هم وجود داره که اون درباره چیزهاییه که قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته. So this is a prediction made by Jesus. پس این الان یک در واقع پیش بینی هستش که توسط عیسی اتفاق افتاده. And there are 3 different accounts of it. There are 2 of them on the screen now. خب 3 جای مختلف به این اشاره شده که الان 2 تاش حالا روی صفحه هست. Because Matthew also records it as well. متی هم درباره این صحبت‌هایی کرده. But if you could read the Mark text on the left.
I will do that, but just tell Mark me 13 which verses 1 one. and 2. Mark 13. 13 verses 1 and 2. اوکی. خب من متی 13 آیات 1 و 2 رو میخونم. همون روز پارون؟ Marco باب 13. Yeah, باب 13 verses 1 and 2. That's right, yes please. Yeah. همان روز عیسی از خانه بیرون آمد و کنار دریا بنشست، اما چنان جماعت بزرگی او را احاطه کردند که سوار قایقی شد و بنشست، در حالی که مردم در ساحل ایستاده بودند. So Jesus is predicting the destruction of the temple. Excuse me, it wasn't about temple. Yes, it's the temple. They come out of the temple, and the disciples say, "Look at these huge stones. Look at this amazing building." Not actually, you are talking about Matthew chapter 13. Mark. Oh, I'm so sorry. I just read Matthew. Right. So, beg your pardon. Marco. اوکی. خب دوستان ببخشید، من کتاب رو اشتباه خوندم، باز نمیدونم چه مشکل دیروزم این اتفاق افتاد. مرقس باب 13 آیات 1 و 2. هنگامی که عیسی معبد را ترک می‌کرد، یکی از شاگردانش به او گفت استاد بنگر چه سنگ‌ها و چه بناهای باشکوهی. اما عیسی به او فرمود همه این بناهای بزرگ را می‌بینی، بدان که سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت. Right. So he's predicting that the temple will be destroyed. خب این یک پیشبینی درباره این بود که معبد خراب بشه. And that it will be destroyed so completely that there won't be any stones left standing one on another. و حتی انقدر دقیق گفته که خراب میشه که بهش اشاره کرده که هیچ سنگی رو سنگ دیگه نمیمونه. So let's look at the picture. That's what the temple looked like. خب این در واقع شکلی بود که اون معبد به نظر میرسید. That's a drawing by an archaeologist who had been excavating this southern end of the temple platform. خب این در واقع توسط یک باستانشناس بازسازی شده که میتونیم اون سکوهای معبد رو ببینیم. And you can see the actual temple itself is this building here. خب در واقع معبد اصلی اون قسمتیه که دارن نشون میدن. But it's built on a hill, and they've built a platform around it, so the top of the hill is level. خب این در واقع روی یک تپه‌ای ساخته شده بوده، پس بنابراین اون قسمت دورش وقتی ساخته شده یک حالت بلندی گرفته. So there's the temple, and this is the platform that the temple's built on. و خب پس اون در واقع معبد هستش و اونم جایگاهی هستش که معبد روش ساخته شد. And we're going to look at a picture of the excavation from down here. و در واقع میخوایم یه عکس ببینیم از اون پایین که دارن مستشون رو تکون میدن. And there it is. So this bit of an arch here is this arch. و خب میبینید که یک کمانی از این طرف داریم و یک کمانی هم از اون طرف. So and you can see how big the stones are by this is someone I know that's standing there. و میتونیم در واقع ببینیم که چقدر این سنگ ها بزرگ هستن توسط یکی از شخصایی که برادر جان میشناسنشون و وایستادن اون بغل. She's quite tall. She's about 1.70 m in height. و خب این خانم قد بلندی هم دارن، تقریبا 1.70 هستن. So you can see these stones are very big. پس میتونیم ببینیم که این سنگ ها خیلی بزرگه. And that's just the platform that the temple was built on.
و این فقط اون قسمت کوچولوییه که روش معبد ساخته شد. Now, 70 years after Jesus made his prediction, the temple was in fact destroyed. 70 سال بعد از اینکه عیسی این پیش بینی رو کرد، در حقیقت این معبد خراب شد. And it was set on fire. و در واقع خب به آتیش کشیده شده بود. In fact, the whole city burned. در حقیقت کل شهر سوخته بود. But that doesn't stop one stone standing on another. ولی اون هم نتونست جلوی این رو بگیره که یک سنگ روی سنگ دیگه بند نشه. So if you look down here, you can see a bit of a wall that's left in spite of the destruction of the city. پس میتونیم ببینیم که یک قسمتی از دیوار هنوز باقی مونده. There's another one there. و یه دیوار دیگه هم اون طرفی که دارن نشون میدن. But in the case of the temple, things were different. ولی درباره معبد همه چیز متفاوت. Because the temple was covered with a thin layer of gold over the outside of it. به خاطر اینکه در واقع معبد پوشیده شده بود با یک سری ستونهای باریکی که از روکش طلا ساخته شده. And the gold melted with the heat of the fire, and some of it ran down between the stones. و در واقع اون طلا آب شد زمانی که توی آتیش داشت میسوخت و روی سنگ‌ها. Anyway, the city was completely destroyed, but the Roman legion, one of the Roman legions that destroyed it, stayed camping in the ruins for another 20 or 30 years. خب ولی با این حال کاملا خراب نشد تا اینکه 20 تا 30 سال بعدش توسط یکی از سرداران رومی به طور کامل تخلیه شد. So you got a lot of Roman soldiers with nothing to do. پس کلی از سربازان رومی بودن که هیچ کاری برای انجام دادن نداشتن. And you have a set of stones left over from a temple which has gold maybe inside it. و خب یک سری سنگ از یک معبد مخروبه باقی مونده بود در کنار اون سربازای بیکار که احتمالاً یه مقدار طلا هم روشون ریخته شد. So the Roman soldiers went and moved the stones to try and get the gold. پس سربازای رومی شروع کردن به حرکت دادن اون سنگ ها تا بتونن طلا پیدا کنن. And they pushed the stones to the edge of the platform and threw them down. اونا سنگا رو میبردن روی لبه سکو و پرتشون میکردن پایین. And there they are. و خب اونا هم سنگایی که این پایین. So the prediction of Jesus was exactly fulfilled, even though it's rather an unlikely one. خب پس در واقع اینجا اونجایی بود که اون پیشبینی عیسی به تحقق پیوست. And it carries on to predict that Jerusalem would in the end be ruled by Jews again. و در ادامه هم یک پیشبینی بوده که اورشلیم دوباره توسط یهودیان قانونگذاری میشه. There's the bit in verse 24 of Luke 21. و این توی لوقا باب 21 آیه 24 هستش. Should I read it? Yes, please. Okay. و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امتها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امتها خواهد شد تا زمانهای امتها به انجام رسد. So Jerusalem was going to be ruled by people who weren't Jews, and then it says until their time is over. خب پس در واقع اورشلیم توسط مردمانی قانونگذاری میشه که
یهودی نیستن تا زمانی که این قضیه تموم میشه. And in 1967, Jewish soldiers captured Jerusalem again. Whether you're right or wrong, nonetheless, they did it, and the prophecy said they would. و توی سال 1931 میبینیم که سربازان یهودی تونستن اورشلیم رو پس بگیرن. کاری نداریم که حالا این کار درست بوده یا اشتباه، ولی چیزی بوده که پیش بینی شده. And the last thing is the witness of Jesus Christ. آخرین چیز هم در واقع شاهد عیسی مسیح. And 1 in 10 of all the words that Jesus is recorded as having said in the Gospels is a quotation of the Old Testament. و خب یک سری از حرف هایی که از طرف در واقع عیسی زده شده حرف هایی هستش که توی عهد عتیق هم اومده، یعنی یک در واقع یک نقل قولی از عهد عتیق. And Jesus says you can trust the Old Testament. I'm afraid I've only got that in English. Let's pick one of those. Luke chapter 16 verse 31. Okay, Luke chapter 16 let me find it. verse 31. Verse 31. 31, the last verse in the chapter. Okay. خب الان در واقع لوقا باب 16 و آیه 31 رو دارم میخونم. ابراهیم به او گفت اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهند شد. So he says if they won't believe the Old Testament, Moses and the prophets, then they wouldn't even believe if someone rose from the dead. Of course, the person that rose from the dead is Jesus. و در واقع داره اینجا اصلا میگه که اگه کسی به عهد عتیق اعتقاد نداشته باشه، حتی اگه زنده هم بشه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. And we also have in John chapter 14 26. و همینطور توی یوحنا باب 14 آیه 6 اینو داریم. عیسی به او گفت آیه 26. حالا آیه 26. 26. اوکی 26. آیه 26 ببخشید 26. اما آن مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد. So here Jesus is talking to his disciples, people who are going to write the New Testament later. و اینجا اونجاست که در واقع عیسی داره با پیروانش صحبت میکنه که در واقع خب مدتی بعد نوشته میشه کتاب توسط اونها. And he's telling them that the Holy Spirit will teach them everything and remind them of what Jesus said. داره میگه که خب روح القدس همه چیز رو بهشون آموزش میده و به یادشون میاره چیزهایی که عیسی گفته. And of course that's how the New Testament is written down. و قطعا خب این شکلی هستش که عهد جدید نوشته شده. So the fact it's written by people that God gave the Holy Spirit to shows that it's got God supporting them, getting the right thing written down. خب این حقیقت که خدا روح القدس رو فرستاده و با کمک خودش و با قدرت خودش اینها رو نوشته، این رو به ما نشون میده که اون ذهن خداوند بوده که پشت اینها. Okay, the last point is that the Bible interprets itself. و آخرین قسمت هم اینه که در واقع انجیل خودش رو ترجمه میکنه. It doesn't need any official interpretation, doesn't need any tafsir or hadith.
خب در واقع هیچ ترجمه خاصی یا به قول برادران خودمون مثال قشنگتری زد تو فارسی، هیچ بحث و حدیثی، هیچ تفسیری نداره. مثلا این چرت و پرتا که مسلمونا دارن که یه کتاب قرآن دارن 15 تا کتاب تفسیر، مثل اونا نیست. خودشو تفسیر. And one part of the Bible explains another part. یک قسمت از انجیل توصیف میکنه، یک قسمت دیگه شو خودش داره در واقع تفسیرش میکنه. I'm going to slightly cut short because we're running out of time. But when people read the Bible for the first time, the big reaction is it's full of stories. در واقع مردم وقتی اولین بار هر کسی شروع میکنه به خوندن کتاب مقدس، این به این میرسه که این پر از داستانه. So when Jesus says something, you don't just know what he says, you know what was happening at the time, you know what questions he was asked, you know what people were saying about him. و خیلی وقتا خب وقتی عیسی داره یک مسئله ای رو میگه، ما میفهمیم که در واقع داستان چی بوده، کجا و به کی و چرا داشته اون حرف رو میزده. And that makes it much more easy to understand what Jesus is saying. و خب این خیلی ساده تر میکنه این که بفهمیم حرفی که عیسی داشته میزده رو. And because the Bible agrees across all 66 books, you can find one piece that explains another piece as well. و خب از جایی که به کتاب مقدس 66 کتاب از 66 کتاب مختلف تشکیل شده، میتونیم ببینیم که هر تیکه‌ای داره تیکه دیگری رو کامل میکنه و توضیح میده. So I don't need anything outside the Bible to explain the Bible to me. I can find out what it means just by reading the Bible. پس من نیازی ندارم به این که در واقع به چیز دیگه نیاز ندارم برای اینکه تفسیر کنم که در کتاب مقدس چه چیزی گفته شده. من هر چیزی که نیاز داشته باشم میتونم از داخل همون کتاب مقدس پیداش کنم. So let's summarize what we've seen. خب بذارید در واقع جمع‌بندی بکنیم چیزهایی که دیدیم فقط. So what we've seen is that the Bible is a message which is given by God so that we can understand him. خب پس چیزی که تا الان دیدیم اینه که کتاب مقدس یک کتابیه که توسط خداوند اومده و ما میتونیم اون رو متوجه بشیم. And we've seen evidence that shows that it's an accurate record and that it comes from God. و یک سری از شواهدی رو دیدیم که ثابت میکنه که این کتاب در واقع از طرف خداوند. And I think I'll finish there. و خب فکر کنم که جلسه رو تمام کرد.